اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ یہاں پر آج حاضر ہیں۔ آج کی شب بڑی مقدس شب ہے۔ حضور سرکار مولائے کائنات حلال المشکلات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے۔ آج ہی کی شب آپ نے بستر مرگ پر اپنے تمام اہل کنبہ کے سامنے وصیت کرتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہا تھا، اور آپ کے آخری جملے یہ تھے کہ میرے بعد تم یتیموں کا خیال رکھنا۔ وہ یتیم پرور آج دنیا سے چلا گیا، وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کی پوری کائنات میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، جس کی تلوار کی شور تھا اور ہر طرف اسی کے تلوار کے چرچے تھے۔ وہ علی مرتضیٰ جب اس نے عدل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا تو عدل نے بڑھ کر اس کے قدم چومے۔ وہ علی مرتضیٰ جب اس نے بولنے والوں کی فہرست میں نام درج کروانا چاہا تو سب کے سب جھک کر یہ کہنے لگے کہ اے علی، اگر واعظین میں کسی کا نام سب سے بلند ہے تو وہ تمہارا نام ہے۔ الحمدللہ عز وجل آج اس علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج محبت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، سابق رکن پارلیمنٹ۔ آج اس مبارک اور مقدس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج محبت و عقیدت پیش فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ نعت خواں علی جناب اسحاق بدپوری صاحب ہیں۔ میں چونکہ تیزی سے پروگرام چلاؤں گا، ہم لوگ آلریڈی 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں سب سے پہلے اظہار رضا جبل پوری کی آ کر یہ عرض کروں گا کہ آپ بڑی تیزی سرکار مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج و محبت پیش کریں، منقبت کے چند اشعار پیش کریں، پھر انشاءاللہ عزیز ہم اور آپ حضرت عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ خوش نصیبی کہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا۔ میں بلا تاخیر چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ عنایت۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے کہ سیدھا منقبت پڑھنا ہے، تو سیدھا منقبت کے چند اشعار انشاءاللہ اس کے بعد میں پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں چاہتا ہوں نعت پاک کا ایک مصرع، ایک مطلع اور ایک شعر کہہ دوں، اس کے بعد نعت ضرور۔ سماعت فرمائے نعت پاک کا ایک مطلع اور ایک شعر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلوں کو عشق محمد سے گر سجاؤ گے، تمام ظلمت و غم سے نجات پاؤ گے، سبحان اللہ۔ تمام ظلمت و غم سے نجات پاؤ گے، اور میرے نبی کو برابر کا بولنے والوں، میرے نبی کو برابر کا بولنے والوں، میرے علی کے قدم تک پہنچ
پہنچ نہ پاؤ گے، میرے علی کے قدم تک پہنچ نہ پاؤ گے۔ منقبت مولا کائنات سماعت فرمائے بلا تاخیر کہ سکندروں کے سکندر ہے فاتح خیبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکندروں کے سکندر ہے فاتح خیبر، پتہ ہے سب کو کہ حیدر ہے فاتح خیبر، پتہ ہے سب کو کہ حیدر ہے فاتح خیبر۔ اور حضرات تاریخ کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ وہ جس کے آتے ہی ہو جاتے تھے کھڑے آقا، وہ جس کے آتے ہی ہو جاتے تھے کھڑے آقا، اسی بطول کے شوہر ہے فاتح خیبر، اسی بطول کے شوہر ہے فاتح خیبر۔ اور جہاں میں جتنے بھی دانش وران علم و فن، جہاں میں جتنے ہیں دانش وران علم و فن، تمہارے در کے کلندر ہے فاتح خیبر، تمہارے در کے کلندر ہے فاتح خیبر۔ اور سماعت فرمائے، اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ علی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، علی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، ہماری روح کے اندر ہے فاتح خیبر، ہماری روح کے اندر ہے فاتح خیبر۔ اور حضرات ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے، میں کسی سے مولائے کائنات کو ملا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک واقعات کربلا سے یہ شعر جڑا ہوا ہے، مارکہ کربلا تک چلتے ہیں، اور یہاں سے ایک شعر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت آپ کی دعائیں چاہوں گا، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ یزید خیر منائے ہے مرضی مولا، یزید خیر منائے ہے مرضی مولا، وگر نرن میں 72 ہے فاتح خیبر، وگر نرن میں 72 ہے فاتح خیبر۔ اور حسن حسین کے والد ہے بیٹے طالب کے، حسن حسین
فاتح خیبر حبیب ساقی کوثر ہے فاتح خیبر. سماعت فرمائیں، شعر پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کہ جسے بھی بوند عطا کی وہ ہو گیا دریا، جسے بھی بوند عطا کی وہ ہو گیا دریا، سخاوتوں کا سمندر ہے فاتح خیبر، سخاوتوں کا سمندر ہے فاتح خیبر. اور حضرات، اس کلام کا آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ علی کے علم و بلندی کو ناپنے والے، علی کے علم و بلندی کو ناپنے والے، تیرے گمان سے اوپر ہے فاتح خیبر، تیرے گمان سے اوپر ہے فاتح خیبر. مکہ پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرما لیں. کہ جہاں میں صرف وہ امی لقب کے بعد اظہار، تمام علم کے محور ہے فاتح خیبر، تمام علم کے محور ہے فاتح خیبر. سکندروں کے سکندر ہے فاتح خیبر. السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں بڑا عمدہ کلام آپ ہمیں سنا رہے تھے، اور وقت کے دامن میں اگر وسعت ہوتی تو میں ضرور آپ سے کہتا کہ کلام کی طرف بڑھیے، مگر ہمارے سامنے الحمدللہ عز و جل وہ معزز شخصیت تشریف فرما ہے، اور جن کے لب و لہجے کی داد آج بھی دی جاتی ہے. اور آج بھی اس پیش پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان اعظمی تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سماعتوں میں ایک چاشنی سی کھل جاتی ہے جب ہم آپ کو سنتے ہیں. میں اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی آپ کو کوئی موضوع دوں، مضمون دوں، یہ میری ہمت بھی نہیں ہے، میری استطاعت بھی نہیں ہے. بس میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں چند جملوں کے ساتھ کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات آواز جی، میں آپ کی بارگاہ میں بس انہی جملوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اظہار صاحب کا مائک بج رہا تھا اس لیے میں نے اسے بند کر دیا یہاں سے. کہ حضور ہم دیکھتے ہیں کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب کعبۃ اللہ شریف کے اندر تشریف لائے، جو کہ سند صحیح سے ثابت ہے، امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 مہینے کے، یا بعض روایت میں ہے کہ 10 مہینے کی عمر سے آپ کو پالا. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی دعوت جسے دعوت بشیرہ کہتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب میزبانی فرمائی ہے تو جس نے آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کا بازو بن کر کے کھڑا رہا وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. پھر فاران کی چوٹی حضور نے جب اعلان کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے کے سارے لوگ کھانا کھا کر بھاگ گئے، ترخان سے اٹھ کر چلے گئے. شخصیت ہے، عمر 10 سال کی ہے، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، کمزور سا جسم ہے، مگر کڑک دار لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہی علی مرتضیٰ ہیں. شب ہجرت
جب ہم نے دیکھا تو رسول کے بستر پہ اپنی جان کی قربانی دے کر کے تشریف فرما ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی علی مرتضیٰ ہیں۔ جب ہم میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو 70 مشرک مارے جاتے ہیں، 70 میں سے 46 بقول تاریخ ابن ہشام کے علی مرتضیٰ نے تنہا مارے ہیں۔ یہی علی مرتضیٰ ہیں کہ جب خندق میں پہنچتے ہیں، عمر ابن عبد سراپا کفر بن کر پکار رہا تھا، علی مرتضیٰ کو رسول خدا نے سراپا ایمان، کل ایمان کے لقب سے ملقب کر کے بھیجا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر سے لڑنے کے لیے۔ پھر جب خیبر میں اسلامی فوج پہنچی ہے، 39 دن سے لگاتار ناکامیابیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول نے فرمایا لأعطین الرعیۃ غدا رجلا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو قرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی علی مرتضیٰ ہے۔ جب رسول فرمائیں میں علم کا شہر ہوں تو کہیں علی دروازہ ہیں، جب کہیں میں حکمتوں کا گھر ہوں تو کہیں علی دروازہ ہیں، جب بیٹی کا نکاح کرنا چاہیں تو پھر آسمانوں سے جو رشتہ آئے علی مرتضیٰ کے نام سے آئے، جن کے بیٹوں کو رسول اپنا بیٹا کہیں اور قیامت تک نسل مصطفیٰ انہی سے چلے، وہ علی مرتضیٰ، کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، ورنہ علی مرتضیٰ وہ ہے میدان قیامت میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو کچھ صحابی حضرت ابو دجانہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں آپ کا علم کس کے پاس ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ علی قیامت میں صاحب لوا ہوگا، وہ میرا علم اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح سند سے ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی قیامت میں تم دوزخ اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہوگے۔ اور آخر میں علامہ ابن حجر حیثمی جو فرماتے ہیں کہ وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیر کے اندر کہ کچھ لوگ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ کھلنے والا ہوگا کہ آواز آئے گی کہ ان کو روکو، یہ وہ ہیں جن سے ابھی سوال کیا جائے گا، انہم مسئولون، ان سے ابھی سوال پوچھا جائے گا۔ وہ کہیں گے اب کس چیز کا سوال؟ ہم تو میدان قیامت سے آ گئے، ہم تو میزان سے نکل گئے، ہم نے تو یہاں جو ہے پل صراط سے پار ہو کر ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، سوال کس کا ہوگا؟ تو آواز آئے گی ابھی ان سے حب علی کا سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ اس میں پختہ ہوئے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وگرنہ انہیں جہنم کی گہری اتھاہ کھائیوں میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ میں حضرت علامہ گرامی وقار قدر اور ہمارے سب کے سرپرست ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف قوم کی امامت کا فریضہ انجام دیا ہے، آپ نے قوم کی قیادت کا بھی فریضہ انجام دیا ہے۔ پوری زندگی جو آپ نے عوام اہل سنت اور مسلمانوں کے درمیان گزاری اور ہر نشیب و فراز کو دیکھا ہے، تو پوری زندگی کا تجربہ آپ نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں علی مرتضیٰ کی ذات ہو اور آپ کا مطالعہ ہو اور ہمارے ویورز کی سماعتیں ہوں، اور آپ ان کی سماعتوں کو محظوظ فرمائیں۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ خطیب الہند عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اس پروگرام کی نقابت کو خطابت میں تبدیل کر کے جتنا نمایاں آپ نے کر دیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کرے زور خطاب اور زیادہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے حمد و ثنا کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا۔ سبحان اللہ۔
اور درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جناب مصطفیٰ پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ آج ساری دنیا توحید پکار رہی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ بعد حمد و صلات کے آج کے اس مخصوص پروگرام میں مفتی صاحب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مولا کائنات کے فضائل و مناقب، ان کے علو مرتبت اور ان کی بلند ترین شان علم میں اپنی بساط کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ حضرات محترم، دنیا میں انسانوں کی آمد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جنہیں تاریخ کے دامن میں کوئی جگہ نہیں ملتی، مگر اسی کائنات میں پروردگار عالم کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کر دیتا ہے جو تاریخ کا عظیم الشان حصہ نہیں بلکہ تاریخ ساز بن کر کائنات میں افق عالم پر ستاروں کی مانند جگمگاتے ہیں۔ آسمان ہدایت کے انہی ستاروں میں ایک روشن ستارے کا نام علی ہے۔ مولا کائنات کے فضائل اور محاسن بیان کرتے ہوئے ہم مولا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے شان کے صدقے میں اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخی الرسول وزوج البتول سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پر ہم جیسے کم علم لوگ زبان کھولنے کی جسارت سے بھی لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کا تعارف زبان رسول کرواتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کی بلندی اور مراتب علیاء کو قرآن کریم کی 300 مسلسل آیتیں اور مقدس آیتیں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پہچان کا ایک ذریعہ ان کا گھر بنتا ہے، ان کے والدین بنتے ہیں، ان کا گاؤں، قصبہ اور ان کا شہر بنتا ہے، اس کے بعد ان کا ملک بنتا ہے۔ دنیا کے لوگ اسی طرح سے پہچانے جاتے ہیں، مگر مولا کائنات کی ہستی جس طرح اپنے شہر سے پہچانی گئی، جس طرح اپنے والدین سے پہچانی گئی اور جس طرح علم دین سے پہچانی گئی، اس میں ایک باب کا اضافہ حسن عقیدت کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات صرف شہر مکہ سے نہیں پہچانے گئے، شہر مکہ بھی مولا کائنات سے پہچانا گیا۔ مولا کائنات صرف اپنے والدین سے نہیں پہچانے گئے، والدین کی بلندی بھی ان کی وجود سے پہچانی گئی۔ مولا کائنات یقیناً دین اور اسلام سے پہچانے گئے، مگر دین اور اسلام بھی مولا کائنات سے پہچانا گیا۔ مولا کائنات علم و فضل سے پہچانے گئے اور علم و فضل بھی مولا کائنات سے پہچانا گیا۔ مولا کائنات زہد و تقوی سے پہچانے گئے اور زہد و تقوی بھی مولا کائنات سے پہچانا گیا۔ مولا کائنات زندگی اور بندگی سے پہچانے گئے،
जिंदगी और बंदगी भी मौलाए कायनात से पहचानी गई। मौलाए कायनात तहजीब व तमद्दुन और कल्चर से पहचाने गए, तहजीब व तमद्दुन और कल्चर भी मौलाए कायनात से पहचाना गया। गरज ये कि दुनिया में मौलाए कायनात की पहचान जिन जिन औसाफ से हो रही है, वो सारे औसाफ भी मौलाए कायनात से पहचाने जा रहे हैं। आज उनकी शब शहादत है। एक लईन ने इस्लाम के चिराग को, इस्लाम की हयात को के गुलुए नाजनीन पे खंजर मारा और मौलाए कायनात शराब वसाल पीकर अपने परवरदिगार की बारगाह में सुरखरू हुए। मौला की जिंदगी पर जब हम निगाह डालते हैं तो देखने को ये मिलता है, और तारीख हमें ये बताती है कि सरवर कायनात, फख्र मुअज्जम, नूर मुजस्सम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक जब 30 साल को मुकम्मल कर रही थी, तब मौलाए कायनात का ज़हूर इस दुनिया में हुआ था। एक रवायत के मुताबिक खाने काबा में आपकी वलादत होती है। यकीनन माँ बाप के लिए वो बड़ा फरहत और मुसर्रत से भरा हुआ लम्हा होता है जब उनकी औलाद नरीना उनकी निगाहों के सामने आलम वजूद में आती है। वहां ना मंजर माँ बाप देखकर अपनी आंखों को ठंडा करते हैं। मौला कायनात की पैदाइश के मौके पर मौला की पैदाइश की खुशी तो फजा में मुरतिश हो ही रही थी, मगर खानदान के लोगों को एक गम भी था, और वो गम ये था कि बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो बच्चे अपनी आंखें खोल कर आते हैं, मगर मौला को यह देखा गया कि मौलाए कायनात जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो मौलाए कायनात की आंखें बंद थी। अहबाब को, अहले खानदान को, वालिदैन को ये परेशानी लाहक हुई कि बच्चा रो तो रहा है मगर आंख नहीं खोल रहा है। तरह के रक्त के खदशात दिलो दिमाग में जन्म ले रहे थे। ऐसे ही आलम में अल्लाह के हबीब, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई की वलादत की मुसर्रत भरी खबर सुनकर खाना काबा में तशरीफ ले आए, और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग शिकवा संज हुए कि या रसूलल्लाह, नबी मोहतरम, कायद आजम, फख्र दो आलम, आपका अपना भाई इस दुनिया में आया है, रो तो रहा है फितरत के मुताबिक मगर आंखें नहीं खोल रहा है। खदशात लम्हा लम्हा बढ़ रहे थे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, लाओ मेरे अली को मेरी गोद में दे दो। और गोद में आए, नजरें बदली, नजारा बदला। मौलाए कायनात ने मुस्तफ़ा की खुशबू पाई और आंखें खोल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुकद्दस पेशानी को बोसा दिया। अब इस मसले पर एक बात कहना चाहता हूं कि लोग परेशान होंगे कि आखिर मौला आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे, किसका इंतजार था, और उस बचपन में लाशऊरी फितरत इल्म की किस बुलंदी पर परवाज कर रही थी। मौलाए कायनात ने आंखें खोली और सबसे पहली नजर मौला की अपने मौला पे पड़ी है। सच फरमाया था अल्लाह के हबीब ने, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। जब तक मौला के मौला नहीं आए थे, मौला की आंखें बंद थी। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, निगाहें उठती हैं, आंखें खुलती हैं और जमाने का समा देखती हैं, मगर उन मुबारक आंखों पे दरूद, उन मुबारक इतनी अजीम हस्ती है कि आंख खोलते हैं तो सबसे पहले दीदार मुस्तफ़ा होता है। रवायतों में तो यह उम्मुल मोमिनीन पहली मोमिना हैं, और उसके बाद जो शख्सियत सबसे पहले ईमान लाई वो शख्सियत मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मौला अली इब्न अबी तालिब की है। मगर मेरा विजदान ये कहता है कि तारीख की सच्चाई अपनी जगह, मगर विजदान ये बोल रहा है कि मौला ने तो अपने हबीब को
दुनिया में आते ही पहचान लिया था। अभी नबूवत पर्दे इख्फा में थी, 10 साल के बाद नबूवत का ऐलान होने वाला था, और पर्दे इख्फा में झांकने वाली जो आंखें थी वो मौला की थी, और मौला ने अपने उस हबीब की आंखों में आंखें डालकर सबसे पहले दीदार मुस्तफ़ा किया। दूसरी चीज विजदानी तबीयत पर जो तारी होती है वो ये है कि काबे में 360 और 420 माबूदान बातिल रखे हुए थे। निगाहें खुलती, आंख उठती तो बहुत मुमकिन था कि इन नापाकों पे निगाह जाती, मगर मौला इतने पाक थे, इतने पाक थे, इतने पाक थे कि मौला की फितरत भी ये गवारा नहीं कर रही थी कि आंख खुले तो किसी नापाक पे जाए, बल्कि आंख खुली तो मुज़क्का पे गई, मुसफ़ा पे गई। वो जो कायनात आलम की ततहीर करने वाला आया था, उस साहब ततहीर पर मौलाए कायनात की नजर टिक जाती है। उसके बाद मौलाए कायनात की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में गुजरती है। अल्लाह के हबीब ने मौला को अपनी आगोश आतिफत में लेकर के पाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरह मौलाए कायनात को पाला है। उनके नाजो नयम का ख्याल रखने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये ध्यान और ख्याल रहता था कि मेरे अली को किसी भी तरह का कोई गजंद न पहुंचे, मेरे अली को किसी तरह का कोई गम न पहुंचे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर उनकी जवानी तक और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा मर्दों में महबूब रखा वो शख्सियत मौलाए कायनात की थी, और औरतों में जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा महबूब रखा वो शख्सियत ज़ौजे अली बतूल पाक फातिमत ज़हरा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा सैयदा फातिमा की थी। मौलाए कायनात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पाला है, जिस्मानी ग़िज़ाओं के साथ रूहानी ग़िज़ा, इखलाक की ग़िज़ा, इल्म की ग़िज़ा, ज़ुहद व तक़वा की ग़िज़ा, इत्तिबा और इताअत की ग़िज़ा इस तरह फराहम की हैं कि मौला एक मकाम पे फरमाते हैं कि मेरे आका मुझे इल्म व फज़ल करने वाला इस तरह खिलाया करते थे जिस तरह एक चिड़िया अपने मासूम बच्चे की चोंच खोलकर दाना लाती है और दाना उसके मुंह में डाल देती है। मौलाए कायनात को इस तरह अल्लाह के हबीब ने पाला है। नबी की गोद का पाला हुआ रफ्ता रफ्ता उस उम्र को पहुंचता है जब नबूवत पर्दे खिफा से आलम इजहार का चोला पहनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करते हैं। फारान की चोटी से खुर्शीद रिसालत चमका और सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा मुशर्रफ ईमान होती हैं। उसके बाद मौलाए कायनात मर्दों में हजरत अबू बकर, गुलामों में जनाब ज़ैद इब्न हारसा, ये हैं अव्वल अव्वल वो रिसालत की सदाकत के गवाह जिनकी गवाही पर उम्मत और साहबान ईमान हमेशा फख्र करते रहेंगे। मैं अर्ज करता चलूं, मेरी तबीयत इस वक्त मौला का नाम लेने के साथ साथ मेरी जुबान मेरे अश्क के साथ रमा दमा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सदक़े में तमाम सुनने वालों को और मुझ जैसे गुलामों हकीर व फ़कीर मौला को उनके दामन में इज्जत व आतिफत अता फरमाए। हज़रत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब अपनी निकाबत की खिताबत में फरमा रहे थे, तो दावत ज़ुल अशीरा में सबको इकट्ठा किया गया। मेज़बानी का फर्ज मौलाए कायनात ने उस नन्ही सी उम्र में अदा किया था। सब खा पी करके चल दिए और कोई भी नबूवत की बात पर कान धरने के लिए जब तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब कह रहे थे, वह एक कलमा देता हूं, अगर तुम उसे कबूल कर लो तो अरब व अजम की बादशाहत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मगर जमाने के लालची लोग फरासत की नेमत से महरूम थे, और वो बच्चा जो 10 साल का था उसकी पतली पतली टांगें थीं, आंखें आशोब चश्म से दो चार थी। वो बच्चा आगे बढ़ता है,
اور کہتا ہے اے مصطفیٰ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا، میں آپ کی عنایت کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کے دوش بدوش رہوں گا۔ اسی بچے کو دنیا کی ایک خصوصی گوشہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں عرض کرتا چلوں۔ قدرت پوچھ رہی تھی کہ اے بچے تم بچپنے میں جو وعدہ کر رہے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس بیعت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بیعت زمانے میں تم سے کتنی مشقت کروائے گی، صبر و استقامت کی چٹان پہ تم کو کس طرح کھڑا کرے گی؟ مولا کہہ رہے تھے اے میرے مالک، میرا لاشعور بھی مسلمان ہے، میرا شعور بھی مسلمان ہے، میں اپنے مصطفیٰ کی بیعت، مفہوم بیعت کو سمجھ کر کے کر رہا ہوں۔ مولا میں اس بیعت کو ہر نازک مقام پہ نبھاؤں گا۔ اے اللہ تو میرے لیے استقامت پیدا کر دے، میں اس بیعت کو ہر جگہ، ہر دنیا کے ہر خطے میں پھیلاؤں گا۔ اور مصطفیٰ سے جو بیعت کی تھی مولا کائنات نے، یہ بیعت پھولوں کے بستر پہ سونے کی نہیں تھی، بلکہ قتل نبوت کا جو ناپاک کھیل کھیلا گیا تھا، اس وقت مصیبتوں کے بستر پہ سونے کی یہ بیعت تھی۔ مگر مولا کائنات نے اس طرح اپنی بیعت کو نبھایا ہے، کہاں کہاں نہیں مولا نے اپنی بیعت کو نبھایا۔ زندگی بھر تلواروں کی چھاؤں میں یہ بیعت نبھتی رہی، میدان بدر میں اسی بیعت کو انہوں نے نبھایا، میدان احد میں اسی بیعت کا نظارہ انہوں نے کروایا، جنگ صفین میں اسی بیعت کا نظارہ کروایا، جنگ جمل میں اسی بیعت کا نظارہ کروایا۔ صرف جنگ خیبر ہی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف رسول کے زمانے کے غزوات ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولا کے مقابلے میں جو لوگ صفین میں آئے تھے اور جو لوگ جمل میں آئے تھے، وہاں بھی در حقیقت مولا اپنے مولا کی بیعت ہی کا نظارہ کروا رہے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور صرف جوش عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کے لیے یاد کیجئے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ حق کو ادھر گھما دے جدھر میرا علی ہو، میرا علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے، حق علی کے پیچھے نہیں، حق علی کے پیچھے ہو، جہاں جہاں علی ہو وہاں وہاں حق ہو، جہاں جہاں حق ہو وہاں وہاں علی ہو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جہاں جہاں بھی مولا نے ذوالفقار لہرائی ہے، مولا نے حقانیت کا پرچم لہرایا ہے۔ مولا کائنات کی ذات گرامی اور ان کی فضیلت کو ہم جیسے چھوٹے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کے کسی کمال تک کسی صاحب عقل و علم کی رسائی ہی نہیں ہے کہ مولا کے کمالات، مولا کے علم کا کما حق ہو وہ حق ادا کر سکے۔ آپ سوچیں، یہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اس قرآن کو علی نے اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اپنے سینے میں کس طرح داخل کیا تھا، کیا علم مولا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بعد نبی مولا کے علم کی وہ انفرادیت ہے جس انفرادیت کے مقابلے میں کائنات کا کوئی شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد وہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا زمانے بھر کی باتیں جہاں کی تم کو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، میں قرآن کریم کے ذریعے وہ ساری چیزیں تمہیں بتلاؤں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام مقدس نازل کیا ہے، اس کلام مقدس کا علم اس طرح میرے مالک نے میرے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے کہ اگر میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو قرآن کریم کی تفسیر کم از کم 70 اونٹوں پر علی اختلاف الروایات یا 40 اونٹوں پر لاد دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے اپنی مبارک زبان کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا افتتاح کیا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہ آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے پر جو مولا نے تفسیر فرمائی ہے وہ صبح میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو منبع علم و حکمت مولا کائنات ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ شہر علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور باب العلم مولا کائنات کی ذات ہے۔ یہ عبید اللہ اعظمی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، حدیث پاک اس بات پر گواہ ہے۔
अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब अगर इल्म किसी को लेना हो तो दरवाजे से आए। मालूम यह हुआ कि अली को छोड़कर जो लोग इल्म के हामिल होने का दावा करते हैं, मेरी नजर में वो आलिम नहीं बल्कि जाहिल हैं। जाहिल कभी आलिम नहीं हो सकता और आलिम कभी जाहिल नहीं हो सकता। मौलाए कायनात के जात के साथ जिन लोगों का इंतसाब है, यकीनन वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, और मौलाए कायनात की जात के सदक़े इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी उन्हें सुरखरोई हासिल होगी और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस परवरदिगार उन्हें आएगा। अब इस सिलसिले में चूंकि वक्त कम है, मैं जामे कमालात के कमालात की इनफरादियत को अलग अलग से बयान करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। मुख्तसरन मौला की जामे शख्सियत पर मैं उनके 4 अस्माए गिरामी पर बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वो 4 अस्माए गिरामी, मौला का इसमें ज़ात अली है, और मौला के इसमें अस्माए सिफात में 3 मशहूर नाम हैं। एक अबू तुराब है, दूसरा हैदर है और तीसरा मुर्तजा है। मैं अपने सामीन और सामियात के सामने मुख्तसरन इस बात को रखना चाहता हूं। आइए हम सबसे पहले इसमें ज़ात पर गौर करें। इसमें पाक अली है। अली के माना उलमा ने बयान किए हैं, अलव वाला, मर्तबत वाला, बुलंदी वाला, बुजुर्गी वाला, बरतरी वाला। अब इस हवाले से इसमें ज़ात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो कौन है जो मौला की बुलंदी का जवाब बन सके, कौन है जो मौला की बरतरी का जवाब बन सके। आइए देखें ये बरतरी किस किस तरह से सामने आ रही है। अली अपनी इबादत में इतने बरतर हैं कि उस बरतरी को इबादत जाहिर कर रही है। अली अपने इल्म में इतने बरतर हैं कि अली के इल्म से ही इल्म पहचाना जाता है। और उनकी बुलंदी के लिए एक खास बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब फतेह मक्का हो गया और काबे के बुत तोड़े जाने लगे, ऐसे आलम में खाना काबा की छत पर एक सबसे बड़ा उनका बुत हुबल विराजमान था। उसको तोड़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने कंधे पे लिया। हजरत अली नबी पाक के शहसवार बनकर, नबी पाक के दोशे मुबारक के सवार बनकर खाना काबा की छत के उस बुत को तोड़ रहे थे। और तोड़ने के बाद जब लोगों ने पूछा कि या अली आप कैसा महसूस कर रहे थे दोशे नबूवत पे सवार होने के बाद, तो कह रहे थे ना पूछो, मैंने इस बुत को तो तोड़ा ही, हालांकि बड़ी बुलंदी है काबे की छत की, मगर फरमाते हैं कि मैंने तो इसको तोड़ा ही, खुदा की कसम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साक़े अर्श के जीने को भी छू लूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये थी वो बुलंदी जिसको बुलंद किया था उनके बुलंद मौला ने, जिस मौला ने ऐलान फरमाया था, मन कुंतु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। अब आइए मुख्तसरन अर्ज कर दूं, उनका एक सिफाती नाम है मुर्तजा। मुर्तजा इंतखाब किया हुआ, जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया हो उसे मुर्तजा कहते हैं। जिसको परवरदिगार ने अपनी पसंद का खास हामिल बनाया हो उसको मुर्तजा कहते हैं। इस सिलसिले में खतीब बगदादी की एक रवायत मेरे सामने है। वो कहते हैं कि एक दिन सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा के दौलत कदे पे तशरीफ फरमा हुए और सैयदा से पूछा, फातिमा फ़ैना अली, मेरे अली कहाँ हैं? तो सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा, या रसूलल्लाह, अभी अभी कुछ मुझसे उनसे बातें हो गई और बजाय घर में कैलूला करने के घर से वो बाहर निकल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और सहाबा से फरमाया, तलाश करो अली कहाँ है। थोड़ी देर में ये खबर दी गई कि मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में सो रहे हैं। अल्लाह के हबीब कदम रंजा फरमाते हैं मस्जिद नबवी में, और आने के बाद देखा कि मौला बड़ी बेखबरी की नींद सो रहे हैं, करवट लेकर सो रहे थे। पहले चित सोए होंगे, जब आपने करवट ली है तो करवट के बाद अल्लाह के नबी ने देखा कि आपकी पुश्ते मुबारक मस्जिद नबवी के मिट्टी वाले फर्श से कुछ मिट्टी उठाकर अपने ऊपर लिए हुए है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को अपने हाथ से झाड़ना शुरू किया और सिरहाने बैठकर इरशाद फरमाया, कुम या अली, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो। यहां रुककर मैं अपने सामीन के सामने एक बड़ी ही लतीफ बात कहना चाहता हूं कि आप जरा देखें कि अल्लाह का नबी सिरहाने बैठा हुआ है मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात सो रहे हैं और नबी पाक प्यार से हाथ फेर कर फरमाते हैं, कुम या अबा तुराब, उठो ए अबू तुराब। मेरी निगाह में वो नक्शा आ गया जब अल्लाह के हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सो रहे थे और उसी आलम में जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं कंबल बरदोश नबी कमली ओढ़े हुए सो रहा है, तो बड़े प्यार से उनके मुकद्दस तलबे को टच करते हैं और अर्ज करते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले उठिए। एक वो वक्त था जब मुस्तफ़ा को जिब्रील जगा रहे थे और ये एक वक्त ऐसा है जब मुस्तफ़ा मौला को जगा रहे थे। वो या मुद्दस्सिर कह के मुस्तफ़ा को जगा रहे थे, या अबा तुराब कह के हजरत अली को जगा रहे थे। अब तीसरी बात हैदर की है। मैं आपसे अर्ज करूं, हैदर के माना ही है शेर बबर। तो अब देखें कि मुर्तजा को जब जगाया रसूल ने और हजरत फातिमा ने अपनी परेशानी का जब इजहार किया था, तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, ए फातिमा, एक जुमला और अर्ज कर दूं, हजरत फातिमा ने यह कहा था कि या रसूल अल्लाह, आपने किस फकीर से मेरी शादी कर दी। ये जुमला बज़ाहिर मायूसियों का अथाह समंदर अपने अंदर ये जुमला मायूसियों का अथाह समंदर लिए हुए है। फौरन मेरे आका ने फरमाया, क्या कहा फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी किस फकीर से कर दी? सुनो मेरी लख्ते जिगर, मेरे परवरदिगार ने इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे दो शख्सियतों को ऐसा पैदा किया है जिनका कोई जवाब नहीं है। एक जात तुम्हारे बाबा की है जिसको रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा बनाया है, और दूसरी जात तुम्हारे शौहर की है जिसको रब्बुल आलमीन ने मुर्तजा बनाया है। मुस्तफ़ा के माना भी मुंतखब के हैं और मुर्तजा के माना भी मुंतखब के हैं। अब ये मुर्तजा कहाँ कहाँ नहीं मुंतखब किए जा रहे हैं। जब बैअत कर रहे हैं तब भी इन्हीं का इंतखाब हो रहा है। जब काबे में बुत तोड़ रहे हैं जब भी इन्हीं का इंतखाब हो रहा है। जब मैदान बद्र में कुफ्र ने ललकारा है तो सबसे पहले भेजे जाने वालों में इन्हीं का इंतखाब हो रहा है। जब मैदान उहद में लोग अपनी जगह छोड़कर भाग रहे थे तब भी मुस्तफ़ा के ज़ात के हिसार के लिए इन्हीं का इंतखाब हो रहा है। जब ग़ज़वे खैबर में अम्र उद के मुकाबले में हिम्मतें नहीं पड़ रही थी कि कोई सामने आए, तब भी मौला ही का इंतखाब हो रहा है। यह है मौला की शान इर्तिज़ा और यह है उनकी शान मुर्तज़ा। साथ साथ अब हैदर की तरफ आते हैं। हैदर उस शेर का नाम है जिस शेर से कायनात के सारे दरिंदे घबराते हैं, जिस शेर की दहाड़ से इंसान का कलेजा हिल जाता है। ये शेर कहाँ कहाँ नहीं दहाड़ा। इस शेर ने खैबर में अपनी दहाड़ सुनाई, इस शेर ने बद्र में अपनी दहाड़ सुनाई। ये शेर जहां भी खड़ा हुआ, मैं तो ये अर्ज करता हूं कि जितने भी अकाबिरीन कुफ्र थे और अकाबिरीन यहूद थे, ऐसे बड़े बड़े सूरमाओं को कत्ल करने में जिस जाते गिरामी ने अपने जौहर शमशीर को दिखलाया है, उसी जात को तारीख इस्लाम हैदर के नाम से याद करती है। अब हम आते हैं अबू तुराब की तरफ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुम या अबा तुराब, उठो ए मिट्टी के बाप। तो बज़ाहिर मिट्टी का तो कोई बाप नहीं होता। इस उनसुरे खाकी से मुराद अबा तुराब नहीं है, इस बात को याद रख लेना चाहिए। अबू तुराब कहा, मिट्टी की सिफत मिस्कीनियत है, मिट्टी की सिफत में आजिजी है, मिट्टी की सिफत में मिट जाना है, मिट्टी की सिफत में फना हो जाना है। इसलिए इस हदीस पाक का मफहूम ये समझ में आता है कि इस हदीस पाक से मुराद औलियाए उम्मत हैं। उठो ए मिट्टी के बाप का मतलब उठो ए वलियों के बाप, उठो ए असफिया के बाप, उठो ए अतकिया के बाप, उठो ए जुहाद के बाप।
इसलिए कि औलिया किराम खाक सिफत होते हैं, मिस्कीन होते हैं, अपने को फनाफिल्लाह करके मिट्टी में मिला लेते हैं। और बेशक इन तमाम औलिया का सिलसिला मुख्तम होता है मौला कायनात पर। कोई वली हो ही नहीं सकता अगर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ उसकी निस्बत कायम ना हो। नतीजा यह है कि ये वो अबू तुराब हैं जो मिट्टी के बाप नहीं, औलिया के बाप हैं, जो मिट्टी सिफत बन करके अपनी जिंदगी को फनाफिल्लाह कर देते हैं। दूसरी बात, इंसानी वजूद जो तैयार किया गया है वो अनासिर अरबा से तैयार किया गया है। इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें। अनासिर अरबा क्या हैं? आग, मिट्टी, हवा और पानी। आग और मिट्टी, हवा और पानी से बशर की तख्लीक हुई है, मगर इस तख्लीक में जो खास उन्सुर है जिससे इंसान को पैदा किया गया वो मिट्टी है। हाँ, आग क्यों? आग इस मिट्टी की सपोर्टर है, पानी इस मिट्टी का सपोर्टर है, हवा इस मिट्टी की सपोर्टर है। आप देखें, जब कोई कुम्हार गिलावा बनाता है किसी बर्तन को बनाने के लिए तो मिट्टी ही उस बर्तन का बेस होती है, मगर उस गिलावे को पानी का सपोर्ट दिया जाता है गीला करने के लिए, उस गिलावे को हवा का सपोर्ट दिया जाता है सुखलाने के लिए, उस गिलावे को आग का सपोर्ट दिया जाता है उसको पुख्ता बनाने के लिए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की आब के खमीर में भी ये सारे आबो गिल मौजूद हैं। तो मिट्टी की सिफत क्या है? मिट्टी की सिफत को भी हमें पहचानना चाहिए, इसलिए कि जो नूर है, जो लाइट है, ये सिर्फ मिट्टी के अंदर ही ये सलाहियत है कि वो अपने सीने में उसको जज्ब कर सके। आग के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि नूर को और रोशनी को वो जज्ब कर सके, हवा के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि इस नूर और रोशनी को वो जज्ब कर सके, पानी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि इस नूर को वो अपने अंदर जज्ब कर सके। चुनांचे आप देखें, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, आप उस पर लाइट को फेंकिए तो पानी लाइट को जज्ब नहीं कर सकता। आग के ऊपर आप लाइट फेंकें, आग भी लाइट को जज्ब नहीं कर सकती। हवा के ऊपर हवा भी लाइट को जज्ब नहीं कर सकती। मगर एक दीवार पर, जो मिट्टी की दीवार है, आप जरा उस पर टार्च की रोशनी को फेंकिए, टार्च की रोशनी उससे बाहर नहीं जा सकती। मिट्टी की एक खासियत है कि मिट्टी उसको जज्ब कर लेती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से परवरदिगार ने बनाया था, मिट्टी ने अनवार इलाही को अपने अंदर जज्ब किया। आदम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने सारे अनवार व तजल्लियात को अपनी ज़ात के अंदर जज्ब किया। हजरत मौलाए कायनात को मिट्टी का बाप कहना, यानी ये उस खमीर और ज़मीर की चीज़ हैं, ये उस खमीर से बनाए गए हैं। ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो अनवार इलाही और तजल्लियात रब्बानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। औलिया अल्लाह भी तजल्लियात रब्बानी को अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो मौलाए कायनात को हम जब अबू तुराब कहते हैं तो इस बात को ज़रूर हमें जहन नशीन करना चाहिए कि ये वो हैं जिनके अंदर तजल्लियात रब्बानी जज्ब हैं, जो अनवार इलाही को जज्ब करते हैं और फिर अनवार इलाही का एक ऐसा सेंटर बन जाते हैं जिस सेंटर से लोग सआदतमंद रूहें इस नूर को अपने सीनों में मुंतकिल करती हैं और क़यामत की सुबह तक मौलाए कायनात के इस नूरानी फैज़ान का सिलसिला जारी रहेगा। ये चंद बातें थीं जो मेरे महसूसात में आई, मैंने अपने नाजरीन और अपने सामीईन के सामने रख दी। मौलाए कायनात आलम में ईमान और कुफ्र और निफाक की पहचान की अलामत हैं। जो मौला से मोहब्बत करता है वही मोमिन है, जो मौला से की मुखालफत करता है, मौला से बुग़्ज़ रखता है, वो मुनाफिक है। सहाबा तो ये फरमाते थे कि हम मौला को देखकर मौला की ज़ात के ज़रिए मुनाफिक को पहचान लेते थे और मौला की ज़ात के ज़रिए मोमिन को पहचान लेते थे। जो मौला का जिक्र सुने और उसके चेहरे पे तबस्सुम की झलकियां देखने को मिलें, जो मौला का जिक्र सुने और उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, जो मौला का जिक्र सुने और उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी पैदा हो जाए, समझ जाइए कि वो मोमिन है। और जो मौला का जिक्र सुनते ही अपने लबों के तबस्सुम को रूठने की इजाजत दे दे, अपने दिल को हसरत और मान का मजार बना ले,
उसे समझना चाहिए कि वो मुनाफिक है। परवरदिगार आलम मुनाफिकों से हमें बचाए और मोमिनीन की सफ में शामिल फरमाए। इस दुनिया में भी मौला के फैजान से हमें मुतमत्ता फरमाए और आखिरत में भी मौला के साये रहमत में हमें जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह वजल। बड़े ही प्यारे और अच्छे अंदाज में हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब हमें मौलाए कायनात लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल व मनाकिब सुना रहे थे। अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ आ रहे हैं, हजरत आली जनाब आली वक़ार, बड़े ही प्यारे लबो लहजे के मालिक इजहार रजा जबलपुरी साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि आपने जो इतनी अच्छी तकरीर समाअत की है और इतनी बेहतरीन लबो लहजे में आपने मौलाए कायनात की शान अक़दस को सुना है और हर गोशे पर नज़र डाली और चार नामों की और मौलाए कायनात की जो सिफात हैं जब उस पर आपने रोशनी डाली तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ लग रहा था कि जैसे इल्म का एक समंदर है जो मौजज़न है और उसमें से हिकमत की बाहर आ रही है। शायद अल्लामा साहब को लगा होगा कि ये प्रोग्राम के बाद उनको निकल जाना है, वो यहाँ से लीव कर रहे हैं। वो अगर होते तो मैं उनकी बारगाह में एक दो सवाल जरूर अर्ज करता, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा फिर से अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला को हमारे चैनल पे लाया जाए और यहाँ से पहुँचाया जाए। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे थे, आज हमने 104 हाई सिर्फ इसलिए कि सुस्ती से काम लेते हैं, सुनने में महव हो जाते हैं। अगर आप तेजी के साथ सुने और साथ में इसको शेयर भी करते रहें, लोगों को दावत भी देते रहें, हमारा आंकड़ा 150-200 तक पहुंच सकता है। हम आंकड़ा इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको सुने, हम ये चाहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत जिन जिन सीनों तक पहुंचे, हमारा काम, हमारा फ़र्ज़ निभ जाएगा। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसके दिलों को चुन लेता है उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत और अली मुर्तज़ा की मोहब्बत तशरीफ़ लाती है। और वैसे भी कुरान और अहले बैत एक साथ होते हैं। जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होगा वहाँ पे कुरान होंगे। यहाँ तक कि अगर नेज़े पर हुसैन हैं तो लबों पे कुरान आकर बताएगा कि अहले बैत और कुरान को कभी जुदा नहीं किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मौलाए कायनात हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब सय्यदना अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब की ज़ात अक़दस इतनी वसी व अरीज़ है। लौ कानल बहरु मिदादन वश्शजरु अक़लामन वल इंसु कुत्ताबन वल जिन्न हुस्साबन लम यहसु फ़ज़ाइला अली इब्न अबी तालिब। अगर सारे का सारा समंदर दवात बन जाए, दरख्त के कलम बना लिए जाएं, इंसान लिखने बैठ जाए और जिन्नात शुमार करने बैठ जाए, फिर भी अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़ज़ाइल को शुमार नहीं किया जा सकता। उन्हें जो है कलम की महदूद हदों के अंदर नहीं लाया जा सकता। हमारे शाहिद मियाँ मदारी साहब माशाल्लाह जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से आप जो है अपने कमेंट्स दे रहे हैं। बेशक हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला के खिताब नायाब से हमारे दिलों को सुकून मिला है और हमें ये अच्छा लगा कि हम जिस नहज पे चल रहे हैं मौलाइयत के, ये हमारी नहज नहीं है। हमारे अकाबिरीन जो क़यादत और इमामत संभाल चुके हैं वो भी अली मुर्तज़ा की शान को वैसे ही बयान करते हैं। आइए हम इजहार रज़ा जबलपुरी साहब के पास आएँ और मैं उनसे कहूँ 10:10 पे शुरू किया था, 11:08 हो गए हैं। चंद लम्हात आपके पास हैं, मैं माजरत आपसे भी चाहूँगा, थोड़ी देर हो गई हमें आने पर और सेट जो है थोड़ा सा देर से ओपन हुआ। आप अपने नजराना पेश करें और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रोग्राम को यहाँ से स्विच करेंगे और मैं सुन्नी इंटरनेशनल चैनल पर हाजिर होऊंगा और वहाँ पर फिर से एक बार सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। जी इजहार रज़ा जबलपुरी साहब। जी साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला ताख़ीर मैं वक्त के लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक मतला और 2-3 शेर पेश करूँगा ताकि हम वक्त पे इस प्रोग्राम का अख्तिताम कर सकें। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, मौला की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, समाप्त होना कि मुक़द्दर से
اگر مولا کے روزے پر گئے ہوتے، سماعت فرمائے، مقدر سے اگر مولا کے روزے پر گئے ہوتے، یہاں بھیتر گئے ہوتے، وہاں بھی تر گئے ہوتے، یہاں بھی تر گئے ہوتے، وہاں بھی تر گئے ہوتے۔ حضرات، تاریخ کے حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے بہت ہی شاندار بیان فرمایا، اور جب وہ بیان کر رہے تھے شیر حیدر کے تعلق سے تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا، میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ بچھونے پر نبی کے چین سے سوئے علی مولا، بچھونے پر نبی کے چین سے سوئے علی مولا، خدا کے شیر کیوں ہوتے اگر وہ ڈر گئے ہوتے، خدا کے شیر کیوں ہوتے اگر وہ ڈر گئے ہوتے۔ اور حضرات، مقطع پیش کرتا ہوں اس کلام کا، سماعت فرمائے، خدا کے شیر کیوں ہوتے اگر وہ ڈر گئے ہوتے، اگر دنیا کی تم نے سیر بھی کر لی تو کیا مطلب، اگر دنیا کی تم نے سیر بھی کر لی تو کیا مطلب، مزہ اظہار تب ہے جب علی کے گھر گئے ہوتے، مزہ اظہار تب ہے جب علی کے گھر گئے ہوتے، یہاں بھی تر گئے ہوتے، وہاں بھی تر گئے ہوتے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھے کلام سے آپ نے نوازا۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ ہمارے چینل پر ہوں گے، اور اس دن ہوگا صرف اور صرف آپ ہوں گے، اور بہت ساری فرمائشات تھی ہمارے پاس، میں نے اس کو چھپا کے رکھ لی ہے، جی بالکل، حسین کے تعلق سے بھی۔ عزیزان محترم، شب شہادت مولا کائنات ہے، طبیب حاذق کو بلایا گیا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زخم کو دیکھ لے۔ معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا
کہ یہ زخم بہت گہرا ہے اور اس زہر نے مغز تک اپنا اثر دکھا دیا ہے، اب انہیں ٹھیک ہونے کا کوئی جو ہے حل، اب ان کے پاس ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تب اس کھمبے سے بندھا ہوا، عماد سے بندھا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ ایک تلوار میں نے 1000 درہم میں خریدی تھی، پھر اس کو زہر میں بجھانے کے لیے میں نے 1000 درہم خرچ کیے، اگر اس تلوار زہر میں کوفے والوں میں بانٹ دیتا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکتے۔ یہ حیدر کرار ہی ہے جو آج 3 دن ہو گئے اس زخم کو برداشت کرنے کے بعد بھی موجود ہیں بستر پر اور اپنے چاہنے والوں کو آخری وصیتیں فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، طبیب نے کہا علاج تو نہیں ہے، ہاں اگر دودھ پلایا جائے تو شاید اس سے کچھ افاقہ ہو۔ اللہ، یہ بات پورے کوفے میں پھیل گئی، سارے کوفے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ علی کو دودھ اگر مل جائے تو پھر علی کے لیے تھوڑا سا راحت کا سامان ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ بابا کے سرحانے تشریف فرما، امام حسین بابا کے پیتانے تشریف فرما ہیں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، ایک خاتون ہے، دیہات کی لگتی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پہلو میں تشریف فرما ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، پیالے کو لے کر کھڑے ہو کر کہتی آقا جب سے میرے بچوں نے سنا ہے کہ دودھ یہ مرتضیٰ کو فائدہ، میرے بچوں نے دودھ نہیں، اور وہ کہتے ہیں ماں اگر یتیموں کو کھلانے والا دنیا میں نہیں رہا پھر ہمارا زندہ رہ کے کیا فائدہ۔ میرے بچوں نے وہ دودھ نہیں پیا ہے بلکہ آقا کی بارگاہ میں اسے نذر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، امام حسن مجتبیٰ بچوں کو لے کر اس عورت کو لے کر گھر میں گئے، علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، ابھی لبوں سے دودھ کا پیالہ لگنے ہی والا تھا کہ ناگاہ نظر پڑی عبد الرحمن ابن ملجم ایک سکون کیا صبح سے اسے کچھ دیا کہ نہیں، اسے تو ہم نے اسے باندھ کے رکھا ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا ابھی میں زندہ ہوں، اگر میں درست ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا تو میں اپنے اعتبار سے بدلہ لوں گا، ابھی جب تک میں زندہ ہوں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور دودھ کا پیالہ بڑھا کر کہا یہ دودھ سب سے پہلے اس کو پلایا جائے۔ اللہ اکبر، کسی آسمان نے دیکھا، اسی زمین نے نظارہ کیا، ایک ایسا شخص بھی ہے، ایک ایسا بندہ خدا بھی ہے، ایک ایسا دریا دل بھی ہے، ایک ایسا سخی بھی ہے جو اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پلانے کے لیے تیار ہے۔ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں حسن دیکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری موجودگی میں وہ بھوک سے ضائع ہو جائیں، ان کی زندگیاں تلخ ہو جائیں۔ کبھی یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ وہ یتیم پرور چلا گیا، وہ یتیموں کا سایہ چلا گیا، وہ یتیموں کا سر پر جو چادر شفقت بن کر سایہ فگن تھا آج وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ سوچئے، صرف سوچئے، غور کیجئے گا کہ جب باہر کے یتیموں کا یہ حال ہے کہ علی کے لیے بھوک حصے کا دودھ بھی دے رہے ہیں، تو پھر حسن حسین کی کیا بات ہوگی، زینب و ام کلثوم کی کیا بات ہوگی، کیا گزرتی ہوگی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کو زہر سے مارا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کو تلوار سے سر پر ضرب دی گئی۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے یہ ضرب وہیں لگی تھی جہاں خندق میں عمر ابن عبد ود نے ضرب لگائی تھی۔ اللہ اکبر، پھر ایک آخری سانس دائی اجل کو مولائے مرتضیٰ نے لبیک فرمایا اور دنیا کو داغ مفارقت دے گئے، مگر ایسے نہیں گئے، ایک حسن جیسا بیٹا، ایک حسین جیسا نونہال چھوڑ کر گئے۔ ایک نے حکومت ٹھوکر مار کر جوتے کی نوک پر اڑا کر بتایا کہ ہم امت کے اتحاد کے لیے کسی بھی طریقے کی قربانی دے سکتے ہیں، اور ایک یزید کے چابر پنجوں کو مروڑ کر اس کے آہنی باتوں کو توڑ کر یہ بتایا کہ جب تک علی کا بیٹا ہے کوئی بدبخت اسلام کی تصویر کو بگاڑ نہیں سکتا ہے، اسلام کے چہرے نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ شب دعاؤں کی شب ہے، دعا کیجئے۔ اس رات علی کے گھر میں بحرام بپا ہے، لوگ نوحہ کر رہے ہیں،
लबों के ऊपर थरथराहट है, आंखों में आंसू है और सबके लबों की बात है। ये वो करीम जा रहा है जो करीम है, करीम है, जो करीमों के घराने से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैत अतहार का साया हम पे कायम फरमाए और अली ये मुर्तज़ा के फैज़ान से हमको माला माल फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मुलाकात यूके से हमारे अजीज मेहमान होंगे आली जनाब ब्रदर हसन निज़ामी साहब और कराची से होंगे वसीम उमर बंदगी साहब। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौलाए कायनात की बात मोहब्बत का लेके आएंगे। कल का मौजू होगा आयत मवद्दत और अजरे रिसालत। अगर कोई सवाल तो ज़रूर करें, अल्लाहुल अज़ीज़ कुरान हदीस की सूरत में हवालों और रोशनी के साथ तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।